The next topic is rules and conventions for writing SI units and their symbols. அதாவது எஸ்ஐ யூனிட்ஸ் வந்து எப்படிலாம் எழுதணும், அதனுடைய ரூல்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது. நம்ம யூனிட்ஸ் எழுதுகிறோம், லென்த்னா மீட்டர், ஆம்பியர் என்ன செய்யறோம், கரண்ட் வந்து ஆம்பியர் அப்படின்னு நம்ம என்ன செய்யறோம், நிறைய யூனிட்ஸ் எல்லாம் எஸ்ஐ யூனிட்ஸ் அப்படிங்கிறது இருக்கு. ஸோ அந்த எஸ்ஐ யூனிட்ஸ் எழுதுறதுக்கும் நிறைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது இருக்கு. ஓகேவா? ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ஃபார் ரைட்டிங் எஸ்ஐ யூனிட்ஸ் அண்ட் their symbols. First one, the units named after scientists are not written with a capital initial letter. Example: Newton, Henry, Ampere, and Watt. Units named after scientists. Scientist name is Newton, Henry, then Ampere, then Watt. Okay, so Newton means force is a SI unit of force is Newton. Unit of force is Newton இந்த ஃபர்ஸ்ட் லா, செகண்ட் லா, தேர்ட் லா, அந்த மாதிரி ஃபோர்ஸ் பற்றின நிறைய இது கண்டுபிடிச்சதுனால அந்த ஃபோர்ஸுக்கு வந்து நியூட்டன் இவர் பேரே அந்த யூனிட்டை வச்சுட்டாங்க. ஓகேவா? ஸோ அதனால நியூட்டன் அப்படிங்கிறது. ஓகே, த யூனிட்ஸ் நேம்ட் ஆஃப்டர் சயின்டிஸ்ட். யூனிட்ஸ் நேம் அப்படிங்கிறது சயின்டிஸ்டோட பேரில் மென்ஷன் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக நம்ம எப்படி எழுதணும்னா யூசிங் வித் கேபிட்டல் இனிஷியல் லெட்டர். யூ ரைட் த ஸ்மால் லெட்டர்ஸ் ஒன்லி, டு நாட் ரைட் த கேபிட்டல் லெட்டர். ஓகேவா? யூ ரைட் த ஸ்மால் லெட்டர்ஸ் ஒன்லி. த நெக்ஸ்ட் ஒன், த சிம்பிள்ஸ் ஆஃப் த யூனிட்ஸ் நேம்ட் ஆஃப்டர் சயின்டிஸ்ட் should be written by the initial capital letter. Symbols of the units. Okay, scientist name is you write the small letter, and symbols of the units named after scientist you should write the initial capital letter. Example: Newton, for symbol is used for capital letter, then the scientist name Newton, small letters you only write. Okay, H for Henry, then A for Ampere, and W for Watt. Okay, symbols we should be written in the initial capital letter. Then units named after scientist means we write the small letters only. Okay, the small letters are used as the symbols for units not derived from a proper noun. Example: meter for M for meter, kg for kilogram. We use the small letters only, we do not write the capital letter. Okay, the no full stop or other punctuation mark should be used within or at the end of the symbol. அதாவது no full stop or other punctuation mark should be used within or at the end of the symbol. Example: 50 meter and not as 50 meter dot. 50 meter dot. 50 meter dot. Okay, so நம்ம வந்து லாஸ்ட் இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னா ஃபுல் ஸ்டாப் நம்ம நினச்சோட அதை யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஓகேவா? ஃபுல் ஸ்டாப், கம்மா, ஃபாஸ்டஃபி, செமிகோலன், தென் எக்ஸ்ட்ரமேட்டர் சென்டென்ஸ், இதெல்லாம் நம்ம எதுவுமே செய்யக்கூடாது. நம்ம வந்து அந்த மார்க்ஸ் அப்படிங்கிறது பஞ்சுவேஷன் மார்க்ஸ் எதுவுமே யூஸ் பண்ணக்கூடாது. we write the 50 meter only, we do not put the full stop, comma, quotation. Okay, the next one, the symbols of the units are not expressed in plural form. Symbols of the units are not expressed in the plural form. 1 kg means we write the kg, then 10 kg means we write the kgs, not us. ஓகேவா? நம்ம வந்து அப்படி எழுதக்கூடாது. நம்ம வந்து 1 kgனா 1 kg தான், 10 kgனா 10 kg, 100 kgனால நம்ம என்ன செய்யறோம், 100 kg தான் போடணும். நிறைய வாங்குறோம், ப்ளூரலாக இருக்கிறதுல வந்து அதிகமான இருக்குது. 1 or 2 or more அப்படின்ட்டு நிறைய அதிகமாக இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து கேஜிஎஸ் ப்ளூரல் ஃபார்ம் சேர்க்குறோம் அப்படின்னு சொல்லி சேர்க்கக்கூடாது. ஓகேவா? ஸோ யூனிட்னா கேஜினா கேஜி தான், அது எத்தனை டன்னாலும் சரி தான். நம்ம என்ன மாதிரி எஸ்ஐ யூனிட் யூஸ் பண்ணணும்னா கேஜியை தான் யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, தென் வென் டெம்பரேச்சர் இஸ் எக்ஸ்பிரஸ்ட் இன் கெல்வின், த டிகிரி சைன் இஸ் omitted. The temperature, SI unit of temperature is Kelvin. We can use the we can measure the temperature. We use 3 units. First one, Celsius, Fahrenheit, and Kelvin. But the SI unit is Kelvin only. Okay, but we express in the Kelvin. We do not put the degree sign. Okay, degree sign is omitted. But we express in Celsius and Fahrenheit means we put the degree sign. Okay, we put the degree sign. Okay, if we express in Celsius scale, degree sign should be included. Example: 100 degree C, not as 100 C. 100 degree F, not as 100 F. Okay, the next one, use of solidus means slash, divide பண்றது போடுறோம் அந்த symbol is recommended for the indicating a division of one unit symbol by another unit symbol. Not more than one solidus is used. அதாவது solidus அப்படிங்கிறது ஒன்னே தான் யூஸ் பண்ணணும், நிறைய டிவிஷன் அப்படிங்கிறது போடக்கூடாது. எக்ஸாம்பிள் என்னதுன்னா velocity means distance by time taken or displacement by time taken. Displacement or by
distance or displacement ஏதோ ஒன்று போட்டுக்கலாம் by time taken. That means என்னதுன்னா velocity is equal to speed by time அப்படின்னு போடலாம். then ஸ்பீடுக்கு என்ன போடுறோம்னா m by s செகண்ட், டைமுக்கு வந்து s செகண்ட். இப்போ மேலே பார்க்கும்போது ms power minus 1 அப்படி தான் போனது. only one solid is only we used. ஓகே, the next example. பட் எப்படி போடக்கூடாதுன்னா ஜூல் கெல்வின் பவர் மைனஸ் 1 மோல் பவர் மைனஸ் 1 இருக்குன்னா நம்ம இதை வந்து எப்படி எழுதணும்னா ஜூல் பெர் கெல்வின் மோல், ஜூல் பெர் கெல்வின் மோல். பட் நம்ம எப்படி எழுதக்கூடாதுன்னா நாட் ஆஸ் ஜூல் பெர் கெல்வின் பெர் மோல் இப்படி எழுதக்கூடாது. இது ஒன்று ராங், இது என்னதுமா ராங். ஸோ ஜூல் பெர் கெல்வின் மோல், இது மேலே வரும்போது ஜூல் கெல்வின் பவர் மைனஸ் 1 mole power minus 1. Okay, so the velocity is equal to ms power minus 1. Therefore joule k power minus 1 mole power minus 1. We write the joule per Kelvin mole, the not as joule per Kelvin per mole. Okay, this one wrong. The next one, the number and unit should be separated by space. கண்டிப்பா நம்பருக்கும் இந்த யூனிட்ஸ்க்கும் கண்டிப்பா செப்பரேட், ஒரு தனியாக டிஸ்டன்ஸ் கண்டிப்பாக கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் இருக்கணும். ஓகேவா, நாட் அஸ் ரெண்டும் இதில் வந்து கரெக்டாக கொடுத்துருக்காங்க. பட் எப்படி இருக்கக்கூடாதுன்னா ரெண்டும் சேர்ந்து நம்ம செய்யக்கூடாது, இருக்கக்கூடாது. இப்போ இதில் வந்து ரெண்டுமே கரெக்டாக நம்ம கொடுத்துருக்காங்க, சரியா. ஸோ நம்பர் அண்ட் யூனிட் ஷுட் பி செப்பரேட்டட் பை எ ஸ்பேஸ். எக்ஸாம்பிள் 15 kg ms per minus 1 நாட் அஸ் 15 kg ms per minus 1. 15 kg ms per minus 1 இது ரெண்டும் சேர்ந்து ஒட்டி வரும். ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் ஒன், accepted symbols alone should be used. Accepted symbol only used. ஆம்பியர் மீன்ஸ் we write the ஆம்பியர் மீன்ஸ் நம்ம வந்து ஆம்பியர் அப்படிங்கிற சிம்பிளை வந்து எப்படி எழுதணும்னா ஏ அப்படி தான் எழுதணும். நாட் ஆஸ் எப்படி எழுதக்கூடாதுன்னா ஆம்பு, ஆம்பு இப்படி எழுதக்கூடாது. ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் ஒன், வாட் மீன்ஸ் இப்படி தான் எழுதணும் சிம்பிளில் போடும்போது. பட் நாட் ஆஸ், நாட் ஆஸ் இப்படி எழுதக்கூடாது. ஓகேவா. த நெக்ஸ்ட் ஒன், செகண்ட், டைமுக்கு செகண்ட் மென்ஷன் பண்ணுவோம். ஸோ அந்த செகண்ட் நம்ம எப்படி எழுதணும்னா ஒன்று செகண்ட் போகணும், எஸ்ன்னு போகணும். நாட் ஆஸ் செக்கு, செகண்ட் இப்படி போடக்கூடாது. ஓகேவா. ஸோ செகண்ட் அப்படிங்கிறத எப்படி எழுதணும்னா எஸ் அப்படி நோட் பண்ணலாம். இல்லை நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது, நாட் செகண்ட், நாட் செக்கு, நாட் செட் அப்படின்னு மனசோட யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஒன்று செகண்ட்னு ஃபுல்லாக எழுதணும், இல்லைனா எஸ் ஸ்மால் லெட்டர் எஸ்ன்னு போடுறோம். இல்லை நினச்சக்கூடாது, இந்த மாதிரி ஷார்ட் பண்ணி நமக்கு நம்ம இஷ்டத்துக்கு நினச்சக்கூட நம்ம வந்து எழுதக்கூடாது. ஓகேவா. த நெக்ஸ்ட் ஒன், the numerical values of physical quantities should be written in scientific form. Example, the density of mercury should be written as 1.36 in 10 power 4 kg m power minus 3, not as 30,600 kg m power minus 3. அதாவது ஒவ்வொரு சயின்டிஃபிக் ஃபார்ம், ஒவ்வொரு நியூமரிக்கல் வேல்யூ அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ்க்கு உண்டு. அதாவது எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா டென்சிட்டி ஆஃப் மெர்க்குரிக்கு வந்து கண்டிப்பாக அது ஒரு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ்க்கு வந்து இந்த ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிக்கு வந்து ஒரு சயின்டிஃபிக் ஃபார்ம் அப்படிங்கிறது இது இப்படி தான் எழுதணும். இப்படி எழுதி கூட நம்ம வந்து இதெல்லாம் 10 power 4 வந்து இந்த 2 0 கட் ஆயிரும், 2 0 ஆட் பண்ணுறோம், இந்த மாதிரி எழுதக்கூடாது. ஓகே, we should return the scientific form only. Okay. The next one, vernier caliper and screw gauge. Thank you.